দর্শক, আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের পর দীর্ঘ 2 দশক পর ক্ষমতা নিয়েছে তালেবান। সৈন্য প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে বরাবরই দাবি করে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এরই মধ্যে আফগানিস্তানে মানবিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে জাতিসংঘ। এছাড়া আফগানিস্তানে তালেবান বাহিনীর ক্ষমতায় ভূ রাজনীতিতে পরিবর্তন কি আসন্ন? এসব নিয়েই কথা বলবো ভয়েস অব আমেরিকা ও RTV যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকার রাজনীতিতে। আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান। আজকের বিষয় আফগানিস্তান ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা। আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বিশ্লেষক মুন্সি ফয়েজ আহমেদ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক অধ্যাপক ডক্টর আমিনা মহসিন। আপনাদেরকে আমন্ত্রণ আমেরিকার রাজনীতি অনুষ্ঠানে। আলোচনার শুরুতেই চলুন দেখে আসি ভয়েস অব আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি স্টুডিও থেকে পাঠানো RTVর জন্য বিশেষ সাক্ষাৎকার। দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে। আমরা জানি যে গত কিছুদিন ধরে সারা পৃথিবীতে শিরোনাম হয়ে আছে যে দেশটি, সেটি হচ্ছে আফগানিস্তান। 20 বছর ধরে একটা যুদ্ধ চলেছে সেখানে, এবং যুক্তরাষ্ট্র সেখান থেকে সেনা প্রত্যাহার করছে এবং সেটি প্রায় শেষ পর্যায়ে। এবং সেনা প্রত্যাহার শেষ হবার আগেই তালিবান সেখানে ক্ষমতা দখল করে ফেলেছে, রাজধানী কাবুল এবং দেশের প্রায় বেশিরভাগ অংশ এখন তাদের দখলে। আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আজকে কথা বলছি ভয়েস অব আমেরিকার হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্ট প্যাটসি উইডাকুসওয়ারের সাথে। Patsy, welcome to our show. How are you doing? It's a pleasure to be here, Asan. Doing well. I hope you and your viewers as well. Thanks so much. We know that President Joe Biden, he updated the nation on the Afghanistan situation recently, and it was televised. The speech that he gave, the announcement that he made, what are the highlights in that speech, do you think? There are a couple of highlights in the remarks and also in the updates that the White House has given, both from President Joe Biden as well as from his senior administration officials. Essentially, there are several key messages. The first one is that the administration understands what a mess and headache this whole messy evacuation and pullout and exit of Afghanistan has been, and they're really focused on the evacuation effort, both for Americans. There are an estimated 10 to 15,000 Americans in Afghanistan. President Joe Biden has said that all Americans who want to leave Afghanistan, the U.S. administration will help to get them home. That is a promise and a commitment that he made. He made a similar kind of commitment for the so-called SIVs, or special immigrant visa applications. These are Afghan translators and other people who help U.S. troops and the U.S. government in their 20-year tenure in Afghanistan. There's also another category of people, which is the so-called refugees, P1, P2 visa applications. That's another class of headache for the administration. So number one, their message is focusing on evacuation. Number two, their message is focusing on, yes, the withdrawal was messy. There will be time to look in hindsight and to figure out what went wrong. But now the focus is on evacuation. And President Joe Biden is also defiant in saying that he does not regret the decision to pull out of Afghanistan, even if it's messy, even if there is a short-term hit on American credibility in terms of how it was executed. So those are the two main messages that we're hearing from the White House in terms of how they're dealing with the messy and chaotic withdrawal out of Afghanistan so far. Very briefly, can you touch on his arguments? What was his arguments for this withdrawal? So the argument for the withdrawal has been one that not only President Biden has been making, but also the previous president, President Donald Trump, highlighting the fact that the majority of the American people do not want to be in Afghanistan any longer. They say that 20 years is enough. We've been there for 20 years. We've done everything we can. We've spent so much money, by some calculations, almost over $1 trillion. By other calculations, it's closer to $2 trillion. So this is a massive, huge amount of money, as well as the cost of lives of American soldiers. Around 2,500 have been killed in Afghanistan.
as well as 3,000 plus American contracts. So this is the argument for withdrawal, that the U.S. no longer wants to commit to any more American blood or treasure to fight in somebody else's, in another country's civil war, particularly when, as President Biden said, that country is unable or unwilling to fight its own war. So that is the rationale for exit, and that is the rationale that the president continues to defend. Yes. Many people are saying that it is not the decision to pull out of Afghanistan that people are blaming him for, the way it is being done. That is what people are criticizing. Many people are criticizing. And the president himself said the images that he saw at the airport, Kabul airport, gut-wrenching. He described those images as gut-wrenching. And of course, I don't recall seeing anything like that, like people hanging onto the wheels of the aircraft as the aircrafts are taking off. That's unbelievable, but unbelievable stuff. Can you touch on the impact, the possible impact on the South Asian region, like the neighboring countries of Afghanistan, India, Pakistan, Bangladesh, China? All these countries are there. What kind of impact can they have since Taliban have come back, returned to power after 20 years again? Well, the most immediate impact would be the flood of refugees coming out of Afghanistan. These are Afghans who are worried about what life might be under Taliban rule, and they are flowing out of the country. And I mean, even before the Taliban take over, Afghanistan is like the third largest in terms of number of refugees in the world. This is according to UN data. Even before the Taliban take over, there's about 2.5 million refugees coming out of Afghanistan. That's the latest number. This will no doubt increase that number, and that will create a lot of headaches for the neighboring countries, including Pakistan and Iran as well. Now, beyond that, beyond the crisis, the refugee crisis that the Biden administration is also paying attention to and trying to help regional countries in dealing or anticipating with that. Beyond that, there is also, of course, the change or disruption in the balance of power in the region, right? I mean, this is certainly creating the opening or the opportunity for more conflict and more chaos. It's a loss of regional stability. It may embolden Pakistan's regional ambition, something that obviously India is very worried about. We just don't know at this point what's going to happen, but certainly the vacuum that the U.S. is leaving is something that other regional powers such as China and Russia and Iran, to a certain extent, are looking into and seeing how they can fill that void, but also at the same time being very mindful of the possible confusion or possible volatility in the region. So certainly in terms of what's happening in the immediate term, which is the refugee crisis, and in the intermediate and longer term, which is what happens to the balance of power in the region, whether it will trigger instability, that's something that we will need to monitor in the weeks and months to come. What do you think is the role of the international organizations right now? Well, certainly the UN is already handling the issue. The UN Security Council is meeting on Afghanistan. The G7 is meeting on Afghanistan. The human rights organizations, including from the UN, including the refugee agencies within the UN, they're all focusing on this, and they are trying to help. And then in the longer term, it's also, what happens with human rights and civil society in Afghanistan under the Taliban. That's something that human rights organization and international agencies will be looking at and hopefully be able to make a difference, whether it's in terms of pressuring the Taliban government, Afghanistan under Taliban government. This is something that the U.S. is thinking of doing by building some sort of coalition with international partners to ensure that Taliban
at least, number one, does not allow Afghanistan to be a breeding ground for terrorism, and number two, upholds some sort of basic measure of human rights, according protection of women and minorities. And one important leverage that could be held in this issue is the fact that the U.S. government has frozen Afghan government assets that are held in American banks. That's about $9.5 billion. This is something that they will certainly use to pressure the Taliban in order to become, less of a pariah in the international stage. But we'll see whether or not that will succeed. As regards the international reactions that we talked about, we know that India has evacuated all their diplomats from Kabul. And we also know that Russia and China, they have expressed their willingness to work with the Taliban. That we know. And as we talk now, things are so fluid in Afghanistan, things are changing. And I just saw in some reports that the U.S. administration has been urged to extend the deadline of evacuation so that everyone can be evacuated safely, because it looks like within 31st of August, it may not be possible to evacuate everyone there who are supposed to be evacuated. Yeah, well, that's certainly something that some of the NATO member countries are asking. They're saying, there's no way we can get everyone that we want to get out, whether it's Americans, Afghan allies, as well as, people from a number of different countries in the world who work in Afghanistan, whether in the capacity of NGOs, journalists, and so on. And so they're trying to extend the deadline. Now, the Biden administration has not said definitively whether they would. When President Biden was asked what happens if at the end of August, not all Americans who want to get out are out yet, he seems to imply that if that happens, then yes, there is a possibility of extension. But, he hasn't been very clear on that. And certainly I can understand that he doesn't want to say one way or another. And right now, what he's saying is essentially, we're just going to try to get everyone out, as many people as possible. The goal is 7,000 people a day. Whether or not they will be able to fulfill that goal still remains to be seen. But certainly, as you mentioned earlier, there is going to be movements from Iran and also from Russia and China who have expressed their support for Taliban, saying that they recognize the need to work with the Taliban. And this is, of course, something that the U.S. government has also done. I mean, the Trump administration was the one who negotiated with the Taliban to talk about when they take over the country, essentially by overruling the Ghani government at that time. I mean, this happened in 2020. So there's also going to be a lot of introspection and looking back, because this chaotic withdrawal happened on Biden's watch. But obviously, the war is a 20-year war, and it is the fault of not just one administration, but also the Trump administration, who made the agreement with the Taliban to exit on May 1st. And then the Obama administration, who's now being looked at, being asked, why didn't we exit Afghanistan when we killed Osama bin Laden, for example? And going back to the original, which is the Bush administration. So there's going to be a lot of questioning and a lot of analysis coming up about not only the exit, but also the 20 years that the U.S. spent in Afghanistan. One thing needs to be mentioned, that in the last 20 years, so many American soldiers lost their lives in the battle against terror in Afghanistan. And President Biden mentioned that the sons and daughters of this country have made sacrifices. And that was one of the reasons that one of his arguments, that the American withdrawal is justified, because so many lives have been lost in the last 20 years. The whole world is watching what is going on in Afghanistan, and we shall continue to watch, keep an eye on that. Thank you so much for your time today, Patsy. My pleasure, Ahsan. দর্শক, আপনাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি RTV তে।
এবং সেখানে এই অনুষ্ঠানের বাকি অংশ আপনারা দেখতে পারবেন। ধন্যবাদ আহসানুল হক। যাচ্ছি মূল আলোচনায়। অধ্যাপক ডক্টর আমিনা মহসিন, আপনাকে দিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা শুরু করছি। যেমনটি বলছিলাম, দীর্ঘ 20 বছর পর আফগানিস্তানের ক্ষমতায় তালেবান। এই উত্থান এবং আফগানিস্তান থেকে বিদেশি সৈন্য প্রত্যাহারের এই ঘটনাগুলোকে কিভাবে সমন্বয় করবেন আর কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন এই বিষয়টিকে? ধন্যবাদ আপনাকে। দেখুন না, আমরা যদি আফগানিস্তানের ইস্যুটা দেখি, এখানে বিভিন্ন ডাইমেনশন আছে। আপনি তো বললেন কিভাবে আমরা সমন্বয় করব। একটা কতগুলো লেসন্সও আছে। আমার মনে হয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির জন্য বেশ কিছু এখানে লেসন্সও আমাদের আছে। একটা তো দেখে না, প্রথম যদি আমি ধরি, সেটা হলো যে খুব স্পষ্টভাবে কতগুলো জিনিস এসে যাচ্ছে আমাদের সামনে। সেটা হলো যে কোনো দেশেই হোক না কেন, ইউ ক্যান নট ফাইট আদার পিপলস ওয়ার। আপনি অন্য মানুষের যুদ্ধগুলো কিন্তু আপনি ফাইট করতে পারেন না। এবং এখানে ধরেন সেটা একটা ব্যাপার আছে। আরেকটা হলো ধরেন তালেবানের আমাদেরকে এখন কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে, কিছুটা সময় দেখার জন্য যে কি ধরনের মোড় নেয় বা স্থিতিশীলতা আসে কি আসে না। বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট, এটাও আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে তালেবানরা যেভাবে ক্ষমতায় আসলো, সেটা দ্যাট শোজ ইউ দ্যাট শুধু যে টেকনোলজি, সুপিরিয়র টেকনোলজি থাকলে, আপনার যদি ওরকম ধরনের একটা সামরিক শক্তি থাকলেও সেখানে যদি আপনি অন্য একটা কালচারে যান, যেটা একদম একেবারে একটা ভিন্ন কালচার, সেখানে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি জনসমর্থনটা সম্পূর্ণভাবে পাচ্ছেন না, সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে একটা না একটা সময় ইউ উইল ফেস অপোজিশনস লাইক দিস, এরকম ধরনের হবে। এবং আরেকটা যেটা আমার মনে হয় যে ইডিওলজিক্যালি যেরকম ইরান একটা মেজর চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, ওয়েস্টার্ন যে আইডিয়াস গুলো আছে, ওয়েস্টার্ন ইনস্টিটিউশনস গুলো আছে বা ইডিওলজি, তালেবানরা কিন্তু আরেকটা মেজর চ্যালেঞ্জ নিয়ে তাদের উত্থানটা হচ্ছে। এবং যেভাবে ওরা পুরো ক্ষমতাটা দখল করলো, একদম সিম্পলি আনঅপোজড, ওরা নিজেরাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিল। এবং আমরা দেখেছি তারা তাদের ফার্স্ট প্রেস ব্রিফিং এ এই কথাটাও বলেছে যে তারা কাবুলে ঢুকতে চায়নি, তারা অপেক্ষা করছিল, তারা মনে করেছিল যে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। তাহলে এখানে পেন্টাগনের ভুলটা কি ছিল? দেখুন, খুবই যদি আমি সাদামাটা উত্তর দিই তাহলে ইন্টেলিজেন্স ফেলিয়ার আসে, কিন্তু সেভাবে আমি এটাকে বিশ্লেষণ করতে চাইবো না। আমার মনে হয় যে এখানে একটা স্টেট সেন্ট্রিক কিংবা খুব একটা টেকনোক্রেটিক অ্যাপ্রোচ না নিয়ে তারা যদি একটুখানি এটাকে একটা আফগানিস্তানের কালচারটা বোঝার চেষ্টা করতো, তাদের জনগণের পালসটা বোঝার চেষ্টা করতো, এবং তালেবানের যে ক্ষমতাটা, তাদের যে ধরেন কখনই আমরা দেখছি যারা ক্ষমতায় ছিল তারা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতায় ছিল না, এবং গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু তালেবানদের যথেষ্ট সমর্থন ছিল, এবং তালেবানরা যে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছিল সেটা, এবং সেটা যে একটা জনসমর্থন তারা পাচ্ছিল, সেই যে একটা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং একটা আমি বলবো কালচারাল দৃষ্টিকোণ থেকেও এটাকে দেখার প্রয়োজন ছিল। ধন্যবাদ আপনার কাছে। আমি আবার আসবো। অ্যাম্বাসেডর মুন্সি ফয়েজ আহমেদ, মার্কিন ও ন্যাটো সেনা আফগানিস্তান ছেড়ে আসার পর দেশটিতে তালেবানের উত্থানে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে, এর ফলে সামগ্রিক পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? এটা সম্ভাবনাগুলো সব এখনই চিন্তা করে বার করা মুশকিল, কারণ আপনি যেটা বললেন যে খুব একটা বড় রকমের অনিশ্চয়তা চলছে। এক নম্বর যেটা একটু আগে আলোচনায় আসলো, যে তালিবানরাও নিজেরা বুঝতে পারে যে এত তাড়াতাড়ি তারা পুরো জায়গা দখল পেয়ে যাবে। তো তার ফলে তাদেরও একটা অনিশ্চয়, তাদের প্রিপেয়ারনেসেরও একটা অভাব থাকতে পারে সেখানে। কিন্তু তাদের এখন গুছিয়ে বসতে হবে, যেহেতু কেউ বাধা দিচ্ছে না, সুতরাং তাদের এখন সুযোগ আছে নিজেদেরকে গুছিয়ে নেওয়ার। আর তাছাড়া বিভিন্ন জায়গা থেকে যদি আমরা আওয়াজগুলো খেয়াল করি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য দেশ সবাই কিন্তু কিছু আওয়াজ দিচ্ছে যে তালেবানের সাথে হয়তো কাজ করা যেতে পারে যদি তালেবান কতগুলো শর্ত রক্ষা করে।
যেমন একটা হচ্ছে যে তারা যদি বড় রকমের সহিংসতা না করে, কোনো রকমের যদি বড় রকমের প্রতিশোধ বৃত্তিতে লিপ্ত না হয়, তারা যদি মানবাধিকারের বেসিক যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো যদি মেনে চলে, তাহলে তাদের সাথে হয়তো কাজ করা যায়। আর তাছাড়া একটা জিনিস আমার মনে হয় সবাই এতদিনে টের পেয়েছে যে তালিবানি হোক আর যেই হোক, ওখানে ক্ষমতায় যেই আসে তাকে দূরে ঠেলে রেখে কিন্তু আমরা যা যা চাই সেগুলো পাওয়া যাবে না। সেগুলো করতে হলে তাদের সাথে কাজ করতে হবে এবং সেই তাদের সাথে কাজ করে তাদেরকে আমরা যা চাই সেদিকে যতটুকু সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে, এনগেজ থাকতে হবে। আমরা যদি তাদেরকে এনগেজ না করে তাদের বিরোধিতা করি, তারা বরং তাদের যে খারাপ দিকগুলো আছে সেইগুলো আরো বেশি প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমার মনে হয় যে এখনই আমাদের খুব হতাশ হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। যার হাতেই ক্ষমতা গেছে, যেহেতু অন্যরা দাঁড়াতেই পারেনি বা দাঁড়ানোর চেষ্টা করেনি, সুতরাং তালিবানের হাতে ক্ষমতা গেছে। তালিবান কি করে সেটা দেখার জন্য আমাদেরকে একটু সময় নিতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে এবং আমরা কি করতে পারি, আমাদের কি করণীয় সেটা নিয়ে চিন্তা করা এবং আগে থেকে কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করার চেষ্টা করা। ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা আরো আলোচনা করব, তবে তার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি। বিরতির পর আপনাদের আবারও আমন্ত্রণ আমেরিকার রাজনীতি অনুষ্ঠানে। প্রফেসর আমিনা মহসিন, আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের মাত্র 11 দিনে ক্ষমতা দখল করেছে তালিবান। তাহলে আফগানদের রক্ষায় এত বছরের প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম সরবরাহ নিয়ে মার্কিনীদের যে পরিকল্পনা, তা কি ভেস্তে গেল? আসছে সময় এশিয়া অঞ্চলে নেতৃত্ব ও প্রভাব বিস্তারে মার্কিন নীতি কতটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে? আপনি যেটা বললেন যে কতটুকু প্রশ্নের মুখে হবে, অবশ্যই এটা তো একটা প্রশ্ন মুখে পড়বেই। কারণ এখানে একটা যেটা বলে না ক্রাইসিস অফ কনফিডেন্স, আমরা এই শব্দটা ব্যবহার করে থাকি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে, এবং অ্যাম্বাসেডর মুন্সি ফায়েজও বলবেন নিশ্চয়ই যে ডিপ্লোম্যাটিক পার্লেন্সে ওই শব্দটা ব্যবহার করা হয়, যে এখানে আমাদের যারা মিত্ররা আছে বা যারা এই অ্যালায়েন্স সিস্টেমস গুলোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তাদের একটু ভেবে চিন্তা ভাবনার ব্যাপার আছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতটুকু তারা তাদের মিত্রদের পাশে দাঁড়াবে। এবং এটা দেখেন, এটা কিন্তু প্রথম হোঁচট না। এর আগে আমরা দেখেছি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময় কিন্তু বড় বড় চুক্তিগুলো থেকে তারা প্রত্যাহার করেছে। ক্লাইমেট যে মানে ট্রিটি থেকেও তারা কিন্তু প্রত্যাহার করে এসেছিল। তারপরে ইরান থেকে নিউক্লিয়ার ডিল থেকে তারা ইউনিল্যাটারালি সরে গেছিল। তো এরকম যখন অবস্থা থাকে এবং যেভাবে মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চলে গেল, মানে দ্যাট ওয়াজ টোটালি আনকল্ড ফর। মানে এত তাড়াহুড়ো কিসের ছিল সেটা একটা ভাবনা চিন্তার ব্যাপার আছে, যেখানে আমরা দেখছি যে হঠাৎ করে দেখলো যে রাতের ইয়ের মধ্যে তারা ওখান থেকে চলে গেল। এবং ওরা যে চলে গেল, এখানে যারা তাদের সাথে কাজ করেছিল, মানে সেটা কি ধরনের একটা ডিল হলো, কি হলো না হলো, এটা কেউই কোনো কিছু বুঝতে পারছে না। এবং আজকে আমরা যে বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলোতে যে এয়ারপোর্টের যে চিত্রটা দেখছি এবং যে রিফিউজি ক্রাইসিসটা ইমার্জ করলো এবং একটা স্ক্র্যাম্বল ফর মানে রিফিউজি হোড যেটা দেখতে পাচ্ছি, এটার জন্য তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই তো এই দায়ভারটা নিতে হবে। সো আমার মনে হয় যে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে তারা। জি, ধন্যবাদ। অ্যাম্বাসেডর মুন্সি ফায়েজ আহমেদ, আফগানিস্তানে তালেবান ইস্যুকে কেন্দ্র করে ভূ রাজনীতিতে কি কি পরিবর্তন আসন্ন, বিশেষ করে চীন ও ভারতের ভূমিকা কি হতে পারে? এখানে দুটো কথা খুব সহজে বলে দেওয়া যায় যে ভারত এখন ব্যাকফুটে আছে। কারণ ভারত এর আগে যে আফগানিস্তানের যে পরিস্থিতি ছিল বা যে সরকার ছিল, যাদের হাতে ক্ষমতা ছিল, তাদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং খুব সক্রিয়ভাবে এনগেজ ছিল ভারত তাদের সাথে। এখন তালিবান আসাতে এবং সেই ব্যবস্থাটা তো তালিবানদের বিরুদ্ধে ছিল, সুতরাং তালিবানরা আসাতে স্বাভাবিকভাবে ভারতকে পিছু হটতে হয়েছে। যদিও তালিবানরা বলেছিল তোমরা সরে যেও না, এরকম আমরা খবরে দেখতে পাচ্ছি যে তাদেরকে যাওয়ার জন্য থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা শোনেনি, তারা চলে আসছে। সুতরাং তাদেরকে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে ভারতকে। সেই জিনিসটা ডেফিনেটলি একটা জিনিস যেটা সম্বন্ধে আমরা বলে দিতে পারি যে ভারতকে নতুন করে শুরু করতে হবে। সুতরাং ভারতের জন্য ব্যাপারটা একটু কঠিন হবে তুলনামূলকভাবে, কিন্তু তার মানে কিন্তু ভারত সরে থাকতে পারবে না, কারণ ভারতের জন্য আফগানিস্তান অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। যদিও একেবারে তাদের নিজস্ব সরাসরি কোনো বর্ডার নেই, কিন্তু সেখান থেকে যেমন বিভিন্ন রকমের সন্ত্রাসবাদী ব্যাপারে ওইখান থেকে আসতে পারে সেই ভয় থাকে, ওখানে তাদের অনেক বিনিয়োগ
আছে বা আরো হতে পারে ভবিষ্যতে। এখন আফগানিস্তানে নতুন করে কি বলে পুনর্নির্মাণ এবং পুনর্বাসনের কাজ শুরু হবে, সেখানে অনেক কিছু করার আছে, ভারত সেখানে যুক্ত হতে চাইবে। চীন কিন্তু সেই দিক থেকে এর মধ্যে তালিবানের সাথে তাদের যোগাযোগ হয়েছে, তালিবানের নেতা গিয়েছিলেন চীনা নেতাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেছেন, তো তাদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। তার মানে না যে তারা এখনো চুক্তিতে গিয়েছে তা নয়, কিন্তু এক নম্বর চীন তাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেওয়ার চেষ্টা করেছে যে চীনা যেসব স্থাপনা আছে সেগুলো যাতে তারা ডিস্টার্ব না করে। আর তালিবানের স্বার্থেও যে কারোর সাথে খামাখা ঝগড়াঝাটি করে তালিবানের কোনো লাভ নেই। তালিবান যা চায় সেটা যদি তারা করতে পারে খুব বেশি বাধা না পেয়ে, তাহলে তালিবানরা যে কোনো জনের সাথে কাজ করতে রাজি থাকবে, এটাই আমার ধারণা। সুতরাং সেদিক থেকে চীন আমার মনে হয় এগিয়ে আছে এবং চীন এই এলাকায় একটা নতুন সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া চীন রাশিয়ার মধ্যে যে একটা ভালো সম্পর্ক আছে সেটাও এখানে তারা কাজে লাগাতে পারবে। তো বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এটা আরো একটা বড় বলা যায় পরাজয় বলতে পারি। কিন্তু একটা জিনিস আমরা সবাই যদি লক্ষ্য করি যে কোরিয়ার যুদ্ধ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু যুদ্ধে জড়িত হয়েছে, বেশিরভাগ যুদ্ধ তারা নিজেরা শুরু করেছে বা অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, এবং একটি যুদ্ধেও শুধুমাত্র গালফ ওয়ার 1 ছাড়া কোনো একটা যুদ্ধে তারা জিতেছে এরকম কেউ বলতে পারে আমার ধারণা নাই। সুতরাং তাদের ইতিহাসটা তো এই পরাজয়, কিন্তু এতে তাদের ক্ষতি খুব একটা নাই, কারণ তাদের স্বার্থ হলো কাদের, যে তাদের যে যুদ্ধ শিল্প আছে, যে অস্ত্রের যে শিল্প আছে সেগুলো যারা চালায় তাদের তো অনেক ব্যবসা হচ্ছে, সেই জিনিসটা তাদের স্বার্থ রক্ষা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণেরও স্বার্থ রক্ষা হয়নি, বিশাল ডেফিসিটে পড়ে যাচ্ছে তারা। আবার এদিকে তালিবানদের আফগানের মানুষজনেরও কোনো উপকার হয়নি। আফগানের ইতিহাসই হচ্ছে একটার পর একটা বিদেশি হস্তক্ষেপ, এবং তার ফলে তাদের চিরাচরিত দুর্দশা, এবং এইটাই একটা ইতিহাস, এবং এর থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারছে না। সেজন্য একটু আগে আমেনা হোসেন একটা কথা বলেছিলেন যে যাদের যুদ্ধ তাদেরকেই করতে দিতে হবে, বাইরের থেকে অন্যের যুদ্ধ আমরা করে সেটেল করা যাবে না, যেমনটি বলছেন। এই জিনিসটা কিন্তু আমরা কখনো লেসনটা নিচ্ছি না, আমরা বারবার অন্যের যুদ্ধ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু সেখানে কারণটা কিন্তু আমাদের নিজেদের জনগণের স্বার্থ নয়, কারণটা হচ্ছে যে সমরাস্ত্র যে শিল্প আছে এবং আরো বিভিন্ন জিনিস যেসব বিক্রি হয় যুদ্ধ হলে সেই সব শিল্পের স্বার্থে এগুলো করা হচ্ছে। ধন্যবাদ প্রফেসর আমেনা হোসেন। এই যে ইস্যুটা ভূরাজনীতিতে কি পরিবর্তন আসন্ন, বিশেষ করে চীন ও ভারতের ভূমিকা কি হতে পারে সে ব্যাপারে আপনার একটি ছোট্ট করে আমি বিশ্লেষণ শুনতে চাই। আপনার বিশ্লেষণ শুনে আমরা আজকের আলোচনা শেষ করব। ধন্যবাদ আপনাকে। দেখুন, এখানে আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে যে ঠিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু প্রচন্ডভাবে চীনকে কোণঠাসা করার জন্য একটা কোয়াড, যেটা ধরেন দু ধরনের কোয়াড নিয়ে তারা ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি ওটাও ছিল। আবার আমরা দেখেছি যে তারা পাকিস্তান, উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান এবং তারা নিজেরা ইনভলভ হয়েও একটা করার চেষ্টা করেছিল, এবং ওদের মেইন অবজেক্টিভ ছিল চীনকে বাদ দেওয়া। কিন্তু এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, চীনের কিন্তু প্রায় 90 কিলোমিটার লং বর্ডার আছে উইথ আফগানিস্তান, এবং চীনের অনেক ধরনের ইনভেস্টমেন্টও আছে ইয়েতে, এবং এই যে BRI সেটার জন্য তাদের এখানে প্রয়োজন আছে। সো আমার মনে হয় চীন, মানে যেটা অ্যাম্বাসেডর মুন্সি ফায়েজ বলছিলেন যে চায়না কিন্তু এখানে খুব ডিপ্লোম্যাটিক্যালি, এবং চায়না ইজ ওয়ান পাওয়ার আমরা দেখছি যারা খুব পেশেন্টলি এবং সুকৌশলে কিন্তু ওরা এগোয়, ওরা কিন্তু কখনই অন্যদের যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে যায় না। এখনো আমরা সেটাই দেখতে পারছি, ওরা কিন্তু ডিপ্লোম্যাটিক্যালি ওয়েট করছে, ওরা দেখার চেষ্টা করছে যে কি ধরনের সিচুয়েশন ইভলভ হবে। এবং জুলাই মাসে উনি যেটা বললেন, ও যে মোল্লা বারাদার ওখানে গেছিল এবং এক ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে তাদের মধ্যে সহযোগিতার, এবং উইগরে যে মুসলিমসরা আছে সে ব্যাপারেও তারা তাদের থেকে এক ধরনের একটা নিশ্চয়তা পেয়েছে, হ্যাঁ তালেবান কোনো করবে না, মানে হস্তক্ষেপ করবে না। এটা আমার কাছে খুব একটা অবাক ব্যাপার লাগে যে যখন দোহা নেগোসিয়েশন চলছিল দোহাতে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের তখন কিন্তু ভারত ওয়াজ নট আ পার্টি টু ইট, তালেবান ওয়াজ, পাকিস্তান ওয়াজ। তাহলে তো ভারতের জন্য এনাফ একটা সিগন্যাল ছিল যে কোন দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে, কিন্তু তারা সেটার জন্য প্রস্তুত ছিল না।
আমার মনে হয় এখন ভারতকে একটা রিঅ্যাসেস করতে হবে নিজের সিচুয়েশনটা এবং তাদেরকে নতুন ভাবে, এবং আমি এটাও মনে করি যে যেহেতু আফগানিস্তান সার্কের মেম্বার, পাকিস্তান সার্কের মেম্বার, মানে এর মধ্যে দিয়ে একটা সুযোগও হয়তো তৈরি হচ্ছে সার্ককে আবার রিভাইভ। ভারতও সার্কের মেম্বার, ভারত অফকোর্স, মানে এটা সাউথ এশিয়ান, আমি বলছি আফগানিস্তানও মেম্বার, সেটা দিয়ে বলছি। আফগানিস্তানকে ওই যে আঞ্চলিকতাবাদ যেটা আমরা বলি, সেটার মাধ্যমে যদি আমরা একটা রিজনাল অর্গানাইজেশনের মধ্যে দিয়ে এঙ্গেজ করার চেষ্টা করি, সেখানে তো দেখেন আফগানিস্তানকে আমরা নিয়েই আসতে পারি। এবং যারাই আসুক না কেন, যেটা অ্যাম্বাসেডর মুশফিক বলছিলেন, আফগানিস্তানের যেই কোয়ালিশনই ক্ষমতা থাকুক না কেন, তাদের সাথে অবশ্যই আমাদের সবাইকে এঙ্গেজ করতে হবে। জি, সেটা একটা দেখার ব্যাপার আছে। ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য। ছোট্ট কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে একটা ধারণা বারবার বলা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে বাইডেনের এই চলে আসার সিদ্ধান্তটা ভুল। আসলে কিন্তু তা নয়। গত 3 সরকার এটা করার চেষ্টা করছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ চায় যে ডোনাল্ড ট্রাম্প উনি কিন্তু শুরু করেছিলেন এই চলে আসার প্রসেসটা। ওবামাও বলেছিলেন যে আমরা চলে আসবো। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ চায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওখান থেকে সরে আসুক। সেই সিদ্ধান্তটা ভুল নয়। এবং বাইডেন যেটা বলেছেন যে উনি আর কারোর জন্য এটা রেখে যাবেন না, সেটাও আমি মনে করি সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু চলে আসার যে পদ্ধতিটা, সেইখানে গন্ডগোলটা পেকে গেল। সেইখানে সবকিছু হযবরল হয়ে গেছে, যার ফলে মানে এই যে একটা হঠাৎ করে ঘটে গেছে জিনিসটা, সেই জন্য তারা মানে হঠাৎ করেই যেন চলে আসাটা, এবং সে কারণেই এই আপনার বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হচ্ছে। সমালোচনাটা সেই কারণে হচ্ছে। সমালোচনা সেই কারণে। জি, ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য। দর্শক, আফগান যুদ্ধ শুরু থেকে শেষ সবই হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। যে রাজনীতি আফগানিস্তানের ভেতরকার রাজনীতি নয়, তা আদতে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরকার রাজনীতি। তালিবান বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণের পর এমনই কড়া মন্তব্য উঠে এসেছে বেশ কিছু গণমাধ্যমে। তবে আফগানিস্তানে এমন বিপর্যয়ের পর ন্যাটো সহ যুক্তরাষ্ট্রের ঘোর কাটতে সময় লাগবে বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্লেষকরা। এখন এর রেশ এশিয়া অঞ্চলে কী প্রভাব ফেলে সেটি দেখবার বিষয়। আসছে সময় নতুন দিগন্তের সূচনা হোক, সেই প্রত্যাশা শেষ করছে আজকের অনুষ্ঠান। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.